안녕하세요, 윌리TV의 윌리입니다. 오늘도 정치 관련 영상 리액션 해보도록 하겠습니다. 오늘 제가 리액션 할 영상은 얼마 전에 있었던 백악관 브리핑 영상입니다. 백악관 대변인이 케일리 맥네리가 나와서 했던 브리핑인데요. 이날 다뤘던 주제의 대부분은 이 조지 플로이드의 사망으로 인해서 시작된 미국의 이 시위 사태, 그리고 이 시위를 대응하는 연방정부의 입장에 관련된 거였는데, 오늘 이 영상을 보시면 미국 지금 사회와 정치계가 어떤 식으로 대립하고 있는지 살펴보실 수 있을 것 같습니다. 그러면 저랑 함께 보시죠. The First Amendment does not give anyone the right to riot. The First Amendment does not give anyone the right to loot. The First Amendment doesn't give anyone the right to burn down buildings. The First Amendment does not give anyone the right to deface property. And it does not give anyone the right to assault private citizens and to assault police officers. The First Amendment, however, does give you the right to peaceably assemble. And the greatest example that we have seen of peaceful protest, an absolute embodiment of the First Amendment, is the March on Washington. On August 28, 1963, 250,000 Americans gathered at the Lincoln Memorial and peacefully made a powerful march and a powerful point that all Americans should be treated equally. That racial discrimination was unacceptable, abhorrent, and that it needed to be rectified. And in the famous I Have a Dream speech by Reverend Dr. Martin Luther King, he said this: "We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force." And soul force is exactly what Dr. Martin Luther King Jr. met the nation with when he said this: "I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character." Important words, important actions from an American hero who contributed to making this nation the greatest on earth. With that in mind, we must remember to recognize the lives lost, the passing of George Floyd, who was killed unjustly in a horrific video that we all have seen. And we must also remember the passing of Police Captain David Dorn yesterday, who was shot and killed by looters in St. Louis in an absolute tragedy. A retired officer, 77 years old, whose wife was also a police officer herself. Dorn was a hero and an unfortunate casualty in the riots we have seen. Our hearts are with his family. We are all Americans. We must come together. We must unify, and we must have law and order. And with that, I'll take questions. 첫 번째 수정헌법 1조부터 이야기를 하자면, 이 헌법 1조는 미국의 시민의 권리에 대해서 얘기할 때 가장 먼저 나오는 그런 조항이죠. 이 조항은 1791년도에 제정이 되었습니다. 여러분 다 아시다시피 1789년도에는 미국 최초의 대통령 선거가 열리게 됩니다. 그 대통령 선거에서 당선되신 분이 우리가 다들 너무 잘 아는 조지 워싱턴 대통령이죠. 그 대통령이 취임한 지 정확히 2년 후에 이 수정헌법이 제정이 되었고, 총 10개의 조항으로 이루어져 있는 헌법입니다. 그 중에 오늘 읽은 것이 첫 번째 제1조 수정헌법인 거죠. 이 수정헌법에서는 총 3가지의 권리를 보장하고 있는데요. 첫 번째는 종교의 자유, 두 번째는 언론의 자유, 세 번째는 시민의 시위 자유, 이 3가지를 보장하고 있습니다. 그래서 제가 영어로 한번 살짝 보고 넘어가도록 하겠습니다. All the right of people peaceably to assemble. 여기가 포인트입니다. 오늘의 포인트. The right of the people, 사람들의, 시민들의 peaceably to assemble. 그러니까 평화적인 시위, 평화적인 의사 표현, 이런 것들을 금지하는 법을 만들어서는 안 된다라고 얘기하는 거죠. 이 조항을 꺼낸 이유는 지금 이 조지 플로이드로 시작된 이 미국 전역에 일어나고 있는 시위가 폭력성을 띠고 있기 때문입니다. 물론 극소수의 그런 폭력성을 띈 그런 시위대이지만, 결과적으로는 지금 중요한 건물들이나 차량이 파손된다거나 심지어 인명피해까지 일어나고 있는 상황이 일어나고 있는 것이죠. 제가 어느 뉴스에서 잠깐 들었는데 LA 지역에 있는 한인 상점도 거의 100여 개 넘게 파손됐다고 나오더라고요. 그리고 또 어떤 영상을 보니까 한국인이나 외국인뿐만 아니라 심지어 흑인이 주인인 상점들까지도 가리지 않고 다 파손을 하고 있다고 합니다. 이런 부분을 이제 백악관에서는 지적을 하고 있는 것이죠. 이 트럼프 대통령은 그들을 엔티파라고 부르기도 합니다. 엔티파는 아시다시피 좌파 성향을 가진 굉장히 폭력적인 집단이죠. 그래서 무정부 상태를 주장하고, 그 다음에 인종차별주의자들을 모두 살해해야 된다, 이런 주장을 펼치는 그런 과격한 단체입니다. 그런 단체까지 나서고 있는 상황에서 이 백악관은 좀 더 강한 입장을, 강한 스탠스를 취할 수밖에 없다라고 이야기하고 싶은 거겠죠. 두 번째로 이 케일리가 말했던 부분이 이제 마틴 루터 킹 주니어 목사님의 연설이었는데요. 이 부분 너무 많이 아실 거예요. 너무 유명한 목사님이시고 너무 유명한 연설인데, 이 1963년도에 이 워싱턴에서 있었던 그런 행진입니다. 케일리는 March on Washington이라고 했는데, 사실 이 풀네임은
공식 명칭은 March on Washington for Jobs and Freedom 이었습니다. 그러니까 일자리와 자유를 위한 집회였죠. 그러니까 초반에는 흑인의 인권만을 위해서 모인 집회라기보다는 그런 경제적인 이슈와 그리고 사회적인 이슈를 모두 동반한 약간 복합성을 띤 그런 거대한 집회였고, 이 집회에 모인 사람이 자그마치 25만 명이나 됐습니다. 25만 명. 아까 케일리가 quarter of million people이라고 얘기했는데, quarter는 아시다시피 4분의 1을 의미하는 거고 million은 100만을 의미하는 것이기 때문에 100만의 4분의 1은 25만 명. 그렇죠? 25만 명 중에 4분의 1에서 5분의 1 정도는 또 백인이었다고 합니다. 그러니까 25만 명 중에 뭐 5만 명 정도는 백인이었던 셈이죠. 미국 역사를 조금 아시는 분들은 다 아시는 얘기겠지만, 노예 제도가 폐지가 된 이후에 세계 1차 대전 그리고 2차 대전을 거치면서 흑인들이 목소리를 내기 시작합니다. 그래서 50년대를 지나서 60년대, 70년대에 가장 많이 흑인들이 활발하게 목소리를 냈던 시기이고, 그 시기 1963년도에 워싱턴에서 이런 큰 집회가 일어나게 됩니다. 바로 이 집회에서 그 유명한 마틴 루터 킹 주니어 목사님의 연설이 나옵니다. I have dream으로 시작하는 그 부분인데요. 나에게는 꿈이 있습니다. 나의 네 자녀들이 그들의 피부 색깔이 아니라 그들의 성품으로 평가받는 그 날이 되기를, 그런 나라가 되기를 꿈꿉니다 라는 그 문구가 있는 그 연설입니다. 굉장히 그 남부 지역의 흑인 교회 목사님들의 어떤 설교 스타일의 그런 연설이었는데, 굉장히 파워풀하고 사람들의 마음을 울릴 수 있는 그런 류의 어떤 연설이었던 것 같아요. 그래서 오늘날까지도 계속해서 회자가 되고 있는 명연설 중에 명연설이죠. 아무튼 케일리가 그 부분을 인용한 이유는 이 마틴 루터 킹 목사님이 평화 시위를 그 누구보다 강조했기 때문인데요. 뭐 여러 역사책에 나오지만 이 루터 킹 목사님은 평소에 간디의 철학을 굉장히 존중했다고 합니다. 그래서 간디의 그 평화주의, 그런 평화주의적 시위를 우리는 해야 한다. 그래야지 이 시위의 원동력을 받게 되고, 이것이 조금 오래 걸릴 수는 있지만 시간이 지났을 때 아주 강력한 집회로서 다시 인정받을 수 있게 된다라는 그 지론을 항상 펼쳤던 그런 목사님입니다. 그렇기 때문에 케일리 이 대변인이 이 목사님의 정신을 이어받아서 모든 시위는 평화롭게 진행이 돼야 되고 폭력은 없어야 된다라고 주장하는 것이죠. 사실 이렇게까지 얘기할 수밖에 없는 이유는 이미 백악관에서 방위군을 투입을 해서 무력으로 시위들을 진압하고 있기 때문에 시민들이 먼저 폭력성을 띄었다라는 이야기를 하고 싶었기 때문에 이런 얘기를 하는 거겠죠. Kayleigh, you mentioned Dr. King. He likely would not have approved of what took place Monday evening across from the White House, as you probably know. If the White House president and his team had to do it all over again, would you have gassed and pummeled protesters to clear the park so the president could have a photo op? So let me first address no tear gas was used and no rubber bullets were used. So again, no tear gas was used, no rubber bullets were used. Why are you making that distinction? Chemical agents were used. Let me back up and priest who said she was gassed. Others say they were tear gassed in that area. well, no one was tear gassed. Let me make that clear. That's been confirmed by DOD and by Park Services as well. So let me go back and address what happened because there's been a lot of misreporting. The protesters were told 3 times over loudspeaker that they needed to move, and what happened was it grew increasingly unruly. There were projectiles being thrown at officers, frozen water bottles were being thrown at officers, various other projectiles, and the officers had no other choice than in that moment to act and make sure that they were safe and that the perimeter was pushed back because, as we all know, a church was burning in that very area the night before. So the appropriate action was taken. It was burning the night before, which enforced the decision to move the perimeter on each side by a block so that church would no longer be in harm's way by the rioters. But it's absolutely uncalled for to throw bricks, absolutely uncalled for to throw water bottles that are frozen at police officers. 네, 잘 보셨죠? 아까 했던 그 브리핑 이후에 기자와의 질의응답 시간에 한 기자가 했던 질문인데요. 그러니까 이 워싱턴 DC 주변에서 시위를 하고 있던 시위대들을 몰아내는 과정에서 이 방위대가 최루탄과 그다음에 아까 뭐였죠? 고무총을 사용해서 시민들을 몰아냈다. 한마디로 폭력을 썼다는 이야기죠. 그거에 대해서 후회하지 않느냐? 다시 또 그런 일이 발생한다면 또 그렇게 대처할 것이냐고 물어봤을 때 케일리의 공식 답변은 우리는 최루탄을 사용한 적도 없고 고무총을 사용한 적도 없다. 이렇게 밝혔죠. 그랬더니 바로 기자가 사용했다. 그랬더니 또 케일리가 다시 한번 말하지만 없다. 뭐 이런 식으로 3번 정도, 4번 정도 이렇게 왔다 갔다 했어요. 그래서 제가 찾아봤죠. 그래서 영상을 찾아봤는데 요즘에는 뭐 일반인들이 핸드폰으로 이렇게 촬영해서 다 SNS에 올리는 시대이기 때문에 그 당시 그 시간에 있었던 그 영상들만 수백 개가 됩니다. 제가 본 결과 최루탄을 사용한 것 같고 고무총인지는 확인을 못했습니다. 소리는
발사하는 소리는 들었지만 그게 고무총인지 어떤 다른 류의 총인지는 잘 모르겠습니다. 아무튼 여기서는 이제 케일리가 몰랐을 것 같진 않고 이제 아무래도 거짓말을 한 것 같습니다. fake answer이라고 할 수 있겠네요. 케일리가 언급하는 교회가 있습니다. 이 교회 바로 5월 29일 밤에 시위대들이 불을 지르는 과정에서 이 교회 건물에 불이 옮겨 붙고 그다음에 파손이 되었습니다. 네, 이 교회 이름은 St. John's Episcopal Church입니다. 이 에피스코펄은 미국 성공회입니다. 이 교회의 건물 자체가 굉장히 상징적인 것이 일단은 204년 동안 존재했던 건물이자 또 단체이자 교회이기 때문에 일단 상징성이 있고 위치적으로도 이 백악관 길 바로 건너편에 위치하고 있기 때문에 굉장히 상징성이 있습니다. 그리고 역대 대통령들이 항상 예배를 드렸던 곳이라고 합니다. 그래서 이 교회의 별명이 Church of Presidents, 그래서 대통령들의 교회라는 별명을 가지기도 한 그런 건물입니다. 그렇기 때문에 시위대들이 그 교회에 불을 지르고 그 옆에서 시위를 하고 또 뭐 벽에 낙서를 하고 창문을 깨는 등의 이런 시위들을 한 것에 대해서 이 트럼프가 굉장히 안 좋은 감정을 드러냈습니다. 그리고 바로 다음 날 그 시위대들을 다 몰아냈죠. 아까 얘기했던 그 최루탄과 그다음에 고무총을 이용해서 시민들을 다 밀어내고 그 다음에 트럼프가 그 길을 건너서 그 교회 앞에 가서 이렇게 성경책을 하나 들고 사진을 찍습니다. 굉장히 비난을 많이 받았습니다. 하지만 굉장히 의미 있는 사진으로 두고 남겨지게 될 것 같아요. 오늘 또 재밌는 게 이 트럼프 대통령이 성경책을 들고 서 있는 그 사진을 공개하자 지금 이제 11월에 있을 대선의 상대인 이 조 바이든, 이 민주당 상대가 이렇게 비아냥거렸죠. 트럼프는 성경책을 손에 들고 교회 앞에 사진을 찍을 때가 아니라 그 성경을 열어서 그 내용을 읽고 왜 자신이 사람들을 차별하지 않아야 되는지에 대해서 깨달아야 될 때다, 이렇게 비아냥거렸습니다. 좀 보고서 오랜만에 조 바이든이 유머 감각을 발휘했구나라고 생각했습니다. 이분, 이 사진에 보이시는 이 교회 목사님이신 미리엄 버드가 바로 다음날 언론에 나와서 바로 그 폭력을 사용한 방위대, 그 연방 정부를 굉장히 신랄하게 비판했고 기념 사진을 촬영하러 온 그런 트럼프도 굉장히 비난하는 목소리를 냈던 것이 기억에 남습니다. 사실 이 교회는 굉장히 정치적으로 파워가 센 교회입니다. 제가 알기로는 워싱턴 DC에 있는 상원의원, 하원의원에 굉장히 많은 분들이 이곳에 예배를 드리고 또 법조계, 그다음에 경제계, 이 종사하시는 굵직굵직한 분들도 다 성공회 출신이시고 역대 대통령들의 한 20-30%가 바로 이 성공회 소속의 교인이라고 합니다. 그래서 이 성공회 자체는 힘도 있고 또 의미도 있고 상징성이 있는 곳인데 이곳을 시위대들이 불을 질렀으니 트럼프와 또 트럼프의 지지자들, 그 소속 교인들뿐만 아니라 이 종교인들까지 자극하는 그런 일이 되고 말았죠. 최근에 이 조지 플로이드 사태를 보면서 느끼는 것이 또 미국이 너무 극명하게 두 갈래로 갈려서 싸우고 있구나, 네, 이런 생각이 또 들었습니다. 사실 이 시위대가 굉장히 폭력적이라는 부분을 보여주기 위해서 이 우파 성향의 팍스뉴스 같은 경우에는 굉장히 폭력적인 장면들, 또 뭐 파손된 건물들, 차량들, 이런 영상을 많이 보여주고 또 따뜻한 경찰들의 모습들 가서 이렇게 안아주고 같이 기도하고 뭐 이런 경찰들의 모습을 계속해서 영상에 내보내고 있고, 시위대가 폭력적이고 경찰은 평화적인데 시위대가 너무 폭력적으로 나오니 우리는 방위군을 투입할 수밖에 없다라는 입장을 대변하고 싶은 것 같고, 좌파 성향을 가진 CNN 같은 방송국에서는 계속해서 폭력적으로 진압하는 경찰들의 모습들, 방위군의 모습들을 계속 방송에 내보내고, 그리고 평화 시위를 하고 있는 이 시민들의 모습을 담아서 많이 취재를 하고 있습니다. 그래서 뭐 시민들은 평화로운데 연방정부가 너무 폭력적이라는 얘기를 하고 싶은 거겠죠. 아무튼 이렇게 언론도 나뉘고 또 정치계도 보수와 진보가 확연히 갈려서 자신이 얘기하고 싶은 부분만 얘기하는데, 뭐 이것을 보는 우리가 그것을 균형적으로 받아들여야 할 필요가 있는 것 같아요. 왜냐하면 보수에서 이야기하고 있는 그 현실도, 진보파에서 얘기하고 있는 그 현실도 엄연히 말하자면 동시대에 일어나고 있는 현상들이기 때문에 그 현상들을 이렇게 조합을 해서 큰 그림을 볼 수 있게 되는 것이 바로 균형적인 시각을 갖는 것에 가장 중요한 것이라고 생각합니다. 제가 백악관 입장을 다뤘는데 다음에는 또 뭐 오바마 전 대통령 입장이라던가 뭐 힐러리 클린턴 아니면 뭐 CNN 뭐 이런 이쪽 성향의 영상들도 한번 제가 리액션 해보도록 하겠습니다. 그러면 여기까지 같이 봐주신 여러분 정말 감사드리고 다음에 또 돌아오겠습니다. 윌리TV의 윌리였습니다. 감사합니다.